تھینک یو بھائی صاحب. مسیح خداوند کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے 7 کلمات جن کو ہم سن رہے ہیں، ان میں سے چھٹا کلمہ اس کو ہم ایک ساتھ دیکھیں گے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے. بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. میرے عزیزوں، چھٹا کلمہ وکٹری کا کلمہ ہے. وکٹری جو مسیح خداوند نے جہان کے اوپر غالب آ کر کی، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی خاطر کی، اپنی جان دی، اور اس لیے اس کو وکٹری کہتے ہیں. وکٹری کا کلمہ، اور مسیح خداوند کے مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے، اٹ از فنش. میرے بہن بھائیوں، اس کلمہ میں ہمارے لیے ایک بہت ضروری اہم سبق ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور یہ مثال ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. جو کام باپ نے یسوع کو کرنے کے لیے دیا تھا، ہمارے رب خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو نہایت ایمانداری کے ساتھ مکمل کیا. یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. اور اسی طرح 17 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح خداوند فرماتے ہیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا. اپنے باپ سے کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. آمین. یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، یہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی باتوں کو، اس کے کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے کرموں سے، اپنے کاموں سے، اپنے عملوں سے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. عید فطیر یعنی جسے عید فصح بھی کہتے ہیں، یہ اس سیزن کا وقت تھا جس میں یہودی کے اوپر فرض تھا کہ وہ فصح چڑھائے، فصح کو دے یعنی بکروں کو قربان کریں. جیسا کہ بیٹی شائنی نے بھی بتایا کہ 2 بکرے لیے جاتے تھے. ایک بکرا جس کے اوپر کاہن ہاتھ رکھ کر اپنے اور اپنے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں کے لیے دعا کرتا تھا، اور پھر اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا. یعنی وہ ان کے گناہوں کو لے کر بیابان میں مرنے کے لیے دھکیل دیا جاتا تھا. بیابانوں میں جنگلی جانور بھی ہوتے تھے، بیابان میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہ دعا کرتے تھے کہ خداوند سے کہ جس طرح یہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا ہے، ہمارے گناہ بھی ہم سے غائب ہو اس قربانی کے وسیلہ سے. اور انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے سے اس کو دور کر کے یہ چیز اپنے گناہوں پر غلبہ حاصل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے پردہ ڈالا. اور جب گتسمنی باغ میں مسیح خداوند نے باپ سے دعا کی کہ اگر یہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کلام میں لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا.
यानी दुनिया के घिनौने गुनाह जो उस पर लाद दिए जाने थे, हमारे गुनाह, दुनिया के गुनाह, और ऐसे ऐसे गुनाह, बदकारों के गुनाह, खूनियों के गुनाह, चोरों के गुनाह, किसी का भी आप नाम ले लें, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा गुनाह, उसको मसीह के ऊपर लाद दिया जाना था। और ये चीज जो थी, यह खुदावंद यीशु मसीह के लिए बड़ी तकलीफ देती, और इसी बात के लिए उन्होंने दुआ की कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जैसी तेरी पाक मर्जी है वही पूरी हो। क्योंकि मसीह खुदावंद को मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने कलाम में फरमाया है कि मैं अपनी जान देता हूँ और मुझे वापस अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। उनको पता था कि उनके साथ क्या होना है, उन्होंने अपनी जान देनी है, दुख सहना है, और लेकिन ये जो गुनाहों का अंबार उनके सर पे लादा जाना था, ये मसीह खुदावंद के लिए बड़ी तकलीफ की बात थी, क्योंकि वो गुनाह से तो वाकिफ ही नहीं था। वो गुनाह को, उसकी आंख गुनाह को देख नहीं सकती थी, और अब उसको ये सारे गुनाह जो थे उठाने थे। और कलाम हमें इस बात की गवाही देता है कि मसीह खुदावंद ने बड़ी खुश इसलूबी के साथ उसे कबूल किया, मेरे, आपके और कुल जहां के गुनाहों को, गंदे से गंदे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम बच जाएं। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने बताया कि एक बकरे को जब वो बियाबान में फाड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, तो दुनिया के इंसानों ने जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक मेरे और आपके मसीहा के साथ किया। उसकी दाढ़ी नोची, उसके मुंह पर थूका, उसे कोड़े मारे गए, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर जुल्म किए, लेकिन मसीह खुदावंद ने उफ तक न की, और वो ये दुख मेरे और आपके लिए सहता गया। और सबसे बड़ी, इब्लीस जो शुरू से ही मसीह खुदावंद का मुखालिफ था, उसने बार बार मसीह को गिराने की कोशिश की, इस प्याले को ना पीने के लिए उसने बड़ी कोशिश की, जब उसने आजमाया भी था, लेकिन मसीह खुदावंद ने इब्लीस को शिकस्त दी और फतह मंदी का ताज हासिल कर लिया। लेकिन इसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, कौन सा दुख उठाना पड़ा, कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। किस दुख भरे रास्ते से मसीह खुदावंद गुजरे, इसका बयान करना मुश्किल है, लेकिन खुदावंद ने ये दुख उठाए मेरे और आपके लिए, और अपना मिशन जो खुदावंद ने उसे कंप्लीट करने के लिए दिया था, बड़े खुशरूबी के साथ उसने उसे कंप्लीट किया। और मसीह खुदावंद ने अपनी जान देकर मुझे और आपको मुफ्त में खरीद लिया, और हमारे पास ये मुफ्त मौका है कि हम उसकी कुर्बानी में शरीक हों और उसके साथ साथ चले, उसका खून अपने ऊपर लगाए, वो पाक खून जिसने हमें बचाया। मसीह खुदावंद ने अपने मिशन को जब कंप्लीट कर लिया, उन्हें इस बात की खुशी थी कि जो बाप ने उनको करने के लिए दिया था, वो खुदावंद मसीह ने उसे पूरा किया, और हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया जो बाप के पास जाता है। तो मसीह खुदावंद ने ये सब कुछ सहकर जान देने से पहले कहा, इट इज फिनिश्ड, और ये कहकर मसीह खुदावंद ने जान दे दी। खुदावंद आपको, मुझे अपने मसीह की इस कुर्बानी के वसीले से बरकत दे, ताकि हम उसके साथ चल सकें। आमीन।